السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو آمین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ آمین۔ کیا نام ہے میری بیٹی کا؟ جویریہ۔ جویریہ۔ بیٹا ہاں کیا جی، پریشانی ہے آپ کو؟ بس یہ ایک تو ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ ہم کسی کے گھر رہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ان کا ساتھ سنوکر کلب ہے، ہاں ہم ہاں، ان کا بھی خیال کرتے ہیں اور ان کی گھر کا بھی صفائی بھی کرتے ہیں وغیرہ۔ وہ ہمیں 15,000 دیتے ہیں ساری تنخواہ اچھا، مہینے کتنے کی۔ بچے ہیں آپ کے؟ ایک ہے ایک۔ ایک آپ کا بچہ ہے، ہاں آپ جی، اس گھر کا خیال کرتے ہیں، وہ آپ کو 15,000 تنخواہ ہاں جی، ملتی ہے۔ ہاں جی، ہم نے عید پہ کپڑے بھی نہیں لیے، کسی نے دیے ہائے تھے وہی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ، اور جو ہے نا چلیں مجھے یہ تو تھائرائڈ، جیسے تیسے گزر ہاں گئی جی، نا۔ تھائرائڈ کا مسئلہ بھی ہے اور میڈیسن پرائیویٹ بہت مہنگی ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپریشن کرواؤ اچھا، تھائرائڈ گلے کا، پھر اس کے لیے بہت پیسے چاہیے، ہم بس پریشان ہیں اسی وجہ سے۔ اب یہ میری بیٹی نے آپریشن کروانا ہے، ہاں جی، اس وجہ سے پریشان ہاں ہے۔ جی، چلیں کوشش کریں گے اپنی بیٹی کا آمین۔ آپریشن کروا سکیں۔ پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ پہلے ہم منڈی زمان رہتے تھے، وہاں بھی پہ اپنا کسی گھر تھا؟ نہیں، وہ بھی کسی کا تھا۔ اچھا، ہاں جی، انہوں نے پھر نا کہہ دیا کہ بس ہوں، ہمارے کوئی اور آگے ہیں، انہوں نے اچھا، ان کو رکھ دیا تو بیٹا اور اسی ہمیں۔ ہی جگہ پہ آپ رات دن رہتے ہو یا کوئی کمرہ دیا ہاں جی، ہوا ہے؟ نہیں نہیں، کبھی ضرورت ہو بارش آ جائے تو چابی دے دیتے ہیں، اچھا، ورنہ نہیں ان کے پاس ہوتی ہے، ورنہ ہم اسی جگہ پہ رہتے ہیں۔ ادھر ہی گرمی ہاں سردی جی، نکلتی ہے ہاں جی، آپ کی؟ ہاں جی۔ 15,000 میں پھر گزر بسر ہو جاتا ہے؟ نہیں بس کیا کریں، مجبوری ہے، کچھ بھی نہیں آتا 15,000 کا، آج دیکھ لے حالات کیا آتا ہے، ہاں، کچھ بھی نہیں آتا، مہنگائی دیکھنے کتنی ہے۔ صحیح بات ہے۔ پہلے میاں کیا کرتے تھے؟ پہلے بس محنت مزدوری کرتے تھے، کوئی اپنا کاروبار تو نہیں تھا۔ اچھا، ہاں جی، ابھی مین مسئلہ کہہ دیا، مسئلہ آپ کو اس کا ہے، گلے کے ہاں آپریشن جی، کا ہے، ایسے ہی ہے؟ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے ہاں، گلے کا۔ ہاں جی، کتنے پرائیویٹ مانگتے ہیں ڈاکٹر پیسے؟ انہوں نے تو 1.5 لاکھ مانگا تھا پرائیویٹ۔ اچھا، ہاں جی، بس 1.5 لاکھ ہو تو آپریشن اچھے سے ہو جائے گا؟ ہاں جی، تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ ہاں جی، بہت تکلیف ہوتی ہے، درد بھی ہوتا ہے اور یہ ہائے، منہ پہ اوپر سوج بھی آ جاتی ہے۔ کھانا کھایا جاتا ہاں، ہے؟ کھانا تو کھایا جاتا ہے، شکر ہے ابھی۔ اچھا، ہاں جی، چلیے بہت اللہ دوائیاں تعالیٰ لی۔ میری بیٹی کو صحت دے، آمین جلد آپ کا آپریشن ہو اچھے سے آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ گھر کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، یہ اچھی بات ہے، جی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر دے۔ آمین دوسروں کے گھر کا خیال کرنا بھی کافی مشکل آمین۔ ہوتا ہے۔ ہاں جی، کبھی بارش آ جائے تو یہ چابی دے دیتے ہیں، ہوں، ورنہ نہیں، بس ان کے پاس ہی ہوتی ہے چابی۔ یہ پنکھا ہے ہوں، ان کا ہے، یہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ لو میرا بیٹا، آپ بسم نے کھانا اللہ، بنا کے کھانا ہے، یہ آپ کے لیے شکریہ راشن ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ کوشش کریں گے کہ آپ کا جو گلے کا آپریشن ہے وہ ہم جلد کروائیں، تاکہ ہماری آمین بیٹی کو یہ جو تکلیف ہے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے۔ آمین۔ نام ہے آپ کا؟ نام آسمہ بی بی۔ آسمہ بی بی۔ کیا پریشانی ہے بیٹی کو؟ پریشانی یہ امی ہماری فوت ہو گئی ہے، ابو ایک ہے وہ بھی شوگر کا مریض ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو تو ایک ہی ہوتا ہے بیٹا، نوزی صاف ہاں، کرو۔ ایک بھائی ہے، میاں کیا کرتے ہیں آپ کے؟ میاں بھی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ابھی آپ کس کے ساتھ رہتے ہو، والدین کے ساتھ یا اب میاں کے ساتھ؟ میاں کے ساتھ۔ ادھر کون سوتا ہے اس چارپائی پہ؟ ہمارا بھائی سوتا ہے۔ گھر کدھر ہے میری بیٹی کا؟ وہ گھر ہے۔ آ جاؤ دکھاؤ۔ کون سا کام کرتے ہیں، کون سی مزدوری کرتے ہیں آپ کے شوہر؟ ہمارے نا وہ شوہر مستریوں کے ساتھ کرتے ہیں، کبھی لگتی ہے کبھی نہیں بھی لگتی۔ اچھا، جی، بھائی کا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ یہ 2 ہیں۔ دونوں بیٹیاں ہیں یہ؟ جی اس گھر میں رہتے ہو؟ جی، ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے کبھی یہاں پہ کوئی رہا ہی نہ ہو؟ بس جب کہ امی گئی ہے اس کا دل بھی نہیں لگتا ادھر، نہیں، بس امی گئی مجبوری ہے، سے امی رہتے جاتے ہیں۔ جاتے یہ تھوڑی بول کے گئی ہے کہ بیٹا گھر ہاں، صاف نہیں کرنا۔ کرتے ہوتے ہیں، بس ہاں، کچا گھر ہے، جب بارش آتی ہے دل بہت ڈرتا ہے۔ نہیں نہیں، کتا کاٹتا تو نہیں ہے دیکھنا؟ نہیں ہے کتا، کتا باہر ہے۔ یہ باجی ہمارا گھر ہے۔ اس گھر میں رہتے ہیں۔ آپ کی والدہ بھی ادھر ہی رہتی تھی جی اور ابو بھی ادھر ہی رہتے ہیں اسی کمرے میں، جی اور آپ بھی ادھر ہی رہتے جی، ہو؟ ہم بھی ادھر، پھر کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ بس تمہارے سامنے ہی ہے، ہاں، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ کوئی کام وغیرہ آتا ہے، کوئی سلائی کڑھائی؟ نہیں، کچھ بھی کچھ نہیں۔ بھی نہیں؟ ہوں، اللہ کا ہی آسرا ہے۔ دیکھیں تو چھتوں کا حال یہ ہے، ساری دیمک نے کھائی ہوئی ہے، کچے کمرے ہیں، اور پھر تھوڑی سی سستی بھی ہے، یعنی کہ جی، اس طرح نہیں ہے کہ پریشانی بھی انسان بہت ہے۔ کوشش کرے کہ تھوڑا سا مٹی وغیرہ لگا کے گھر کو صاف ستھرا رکھے یا باہر گھر سے میں کچھ کلین ہوتا کرے۔ نہیں ہے، دل بھی نہیں کرتا، ہاں، دل کر پریشان
व्यस्त रहते हैं। और वो तो बात आपकी ठीक है बेटा, काम करोगे तो मसरूफ रहोगे, जब आप मसरूफ हो जाओगे तो दिल लगेगा। जाहिर है ये दुनिया फानी है, हमारे वालिदैन चले गए तो हमने भी तो चले जाना है ना, है ऐसे कि नहीं? सही। नमाज पढ़ के बच्चों को साफ नमाज सुथरा तो रख पढ़ते के हैं। दुआ किया करो। खाना कहाँ बनाते हो? इधर ही बनाते हैं। किधर? पहले इधर ही चूल्हा था, फिर उधर चाची के घर बना लेते हैं। हम दो तो बहन भाई होते हैं। अच्छा, जी पहले इधर बनाते थे फिर अब चाची के घर बना लेते हो। जी। लकड़ी वगैरह जब कुछ ना हो तो फिर वो कहते इधर ही बना लिए करो, हम इधर बना लेते हैं। हाँ, इधर तो नहीं रहते हो आप बेटा? नहीं बाजी, इधर ही रहते हैं। ये कमरा किसका है? वो इधर नहीं रहते, वो उधर रहते हैं, रोही। वो रोई चले गए हैं। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲਾ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਂਦੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਆਤੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ये मेरा मियाँ कोई काम नहीं, छड़े नमाज अल्लाह का अदा करके बस होर कारोबार नहीं। झूठ क्यों बोलिए तो की किसको। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? बस उम्र ही बाबा सारे ने तन ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे बच्चे ने 4 कुड़ियां ने ਹਾਂਜੀ। ते वो भी एक मुंडा सी। ਅੱਛਾ। बेचारा कारोबार नहीं है, समझ पढ़ान के ਹਾਂਜੀ। तरला कीता सी। ਹਾਂ ਹਾਂ। वो पढ़ नहीं रहा जी, हिसाब किताब नहीं लग गया ना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ जी। ਦੇਖਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਨੇ ਕਿਆ ਘਰ ਡੋਗੀ ਬਨੋ। ਡਰ ਗਏ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਡੋਗੀ ਆ ਗਿਆ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੱਢਦਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੀ ਐਸੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀ करे, अल्लाह आसानी पैदा करे। ये देख सकते हो जी, सवेर तो रात बच्चे खाना नहीं खाता। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਖਾਣਾ ਹੁਣੇ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾੜੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਚੀ ਜਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲੈ, ਨਲਕਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਲਕੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਇਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਲਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਅਹੀ ਮਜਲਸ ਨਹੀਂ ਸਲਾਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਲਾਬ? ਉੱਥੋਂ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ शुक्रिया जी। आपका क्या नाम है बेटा? सायरा। और कितने बच्चे बताए थे? 3 इनके बच्चे हैं। बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, जिनका इलाज करते हुए इन्होंने अपना सारा कुछ ही बेच दिया है। कमरे की हालत भी काफी खस्ता है, किसी टाइम भी वो गिर सकता है। अल्लाह ताला बुरे हादसे से बचाए, आमीन। प्यारी बहनी, आपके लिए राशन है, दुआ कीजिएगा। जिस फैमिली की तरफ से आप तक पहुंचा है, अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल करे। भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे, ना ही कि मेरा कारोबार है, ना ही कुछ है। मेरे बच्चे भूख मरते, मैं रोज ही तो भाई तंग, ना ही मेरी कोई चार दीवारी, ना ही कि मेरी लैट्रिन, कोई चीज नहीं है भाई। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरा कोई रब तो सिवा कमाने वाला ही नहीं है। अल्लाह खैर मैं यहाँ था मरीज हाँ। शुक्र दे, हफीज बीबी मेरे नाम है। बहुत गरीब हाँ, परेशान हाँ, रोज ही तू मेरी बहन तंग। सिगरेट पींदे हो? नहीं बाजी पींदे हो? नहीं बाजी सिगरेट पींदे हो? नहीं बाजी, मेरा पेट फुल जाता। सिगरेट पींदे हो? एक सूटा लाए ना, मेरा ढिड इत्थे बाजी। कोई ना सूटा लांदे जे ना लाया करो। बड़ी बहुत परेशान आ मेरी बहन। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸੂਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? 150 170 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ 10 ਦੀ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 117 ਦੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਆ? ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਫਿਰ? ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਸਾਂ ਬਾਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੂਟਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਏ ਵੇਖ ਲੈ, ਆਏ ਮੇਰੇ ਘਰੇ
ਉਤੋਂ ਛੱਤ ਕੱਚੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਉਤੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਖੱਜੀ ਦੇ ਟੀਅਰ ਪਏ ਹੋਏ ਖੱਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ 4-5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਇਹ ਦਿਲਾ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਨੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭੈਣ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਅਕੀਲਾ। ਇਸ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਅਦੀਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ? ਅਕੀਲਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਬੇਟੀ ਦੇ ਇਹ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ 5 ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ? 5 5 ਨਹੀਂ 5 6 7 ਹਾਂਜੀ। 8 ਬੰਦੇ ਬਣਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਟਰੀਨ ਹੈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ ਐਸੇ ਕਾरोबार ही नहीं, किचन बनाई बहुत हुई है। बैठ रही हाँ हैं जी बेटा। ते बहुत ही पानी मेरी में बहन रखो, आलू को गरीब पानी में काटोगे मक्खियाँ पानी में बैठेगी। काटो। सफाई बहुत जरूरी है सोने, ते इतनी मेरी मक्खियों बहन में बीमार हो जाओगे। मजबूर हाँ ते परेशान है मेरी बहन। अल्लाह ताला ताड़ियां परेशानियां खत्म करे। सब तो पहले ते सिगरेट पीना बंद करो, इस बंद कर आदत नू दूंगी ऐसा मेरी ऐसा बहन। खत्म करो, नमाज पढ़या परेशान नहीं करो। मैं नमाज पढ़ने बाजी। हाँ जी नमाज पढ़ने ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਏ 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 ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਮੇਰੀ ਬहन, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਕਦੀਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬहन ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਉਹ ਪਰਲਾ ਦਿਨ, ਇਹ 2 ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਿਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ। ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬहन। ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦ 3 ਦਿਨ ਅਗਰ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਲੂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਅਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਬਾਜੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ? ਬੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਵਿਸ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਥੋੜੀ ਆਈ। ਅਸਾਂ ਹਾਸਲਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਲਾਈ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬहन ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ। ਇਹ ਬਾਜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਖਾਈਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਪਰੇ ਟਿੱਬੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਬਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬहन। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ बहन। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਗੁੜੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ? ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜਿਆ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਦੋ। ਨਵਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਿਣ ਦਈਆਂ ਹਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਹਿਣੋਂ। ਆਪਣਿਆਂ ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਛੋੜ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਆਲੂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਆਲੂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਨਾ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਚ ਸਾਲਨ ਪੱਕੇਗਾ? ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਲਨ ਪੱਕਣ ਤੇ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਲੂ ਕੱਟ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਲਿਆਵੇ, ਆਮੀਨ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੂਟ ਸੀ ਲਏ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਆ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਗੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਇਆ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਸੋਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋ ਘਰ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਪੱਕਣ ਦਿਆ? ਅੱਜ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਿੰਡੀ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਭਿੰਡੀ ਮੰਗਾ, ਭਿੰਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੈਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ? ਅੰਦਰ ਪਈ। ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜ਼ਰਾ। ਗੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੋੜ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਟੋਟੇ ਟੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਿੱਸਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਤੇ ਸੂਟ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਆ? 2 ਸੂਟ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੀ ਸਿਲਾਈ? ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, 300 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਈਦਾ ਵੇਲੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਹਨਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਅੰਮੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ? ਠੀਕ ਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਠੁੱਡਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਖ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ 2 ਸੂਟ ਹੀ ਸੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ। 300 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸੂਟ ਦਾ, 600 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸੂਟਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦਾ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। खुश रहो, खुशियाँ वंडो। अल्लाह के हवाले। मेरे प्यारे से भाईजान हैं मोहम्मद असगर, उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उनकी पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। उनकी बीवी और बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।